السلام علیکم دوستو، ہم آپ کو بتاتے ہیں جی، اگر آپ گاڑی لینے گئے ہیں، بازار میں جا رہے ہیں تو کیسے آپ نے گاڑی کے کاغذ چیک کرنے ہیں۔ نعیم صاحب میرے ساتھ موجود ہے، یہ جناب ان کا اپنا شو روم ہے اور گاڑیاں بیچتے خریدتے رہتے ہیں، تو ہم نے سوچا کہ ان سے معلومات دیتے ہیں کہ کیسے ہم گاڑی کے ڈاکومنٹس چیک کریں۔ نعیم بھائی بتائیے کیسے گاڑی جب لینے ہیں بازار میں کیسے وہ ڈاکومنٹ چیک کریں۔ جی، سب سے پہلے تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ گاڑی کی جو کاپی ہے، اچھا، یہ جو بندہ بیچ رہا ہے اس کے نام ہے گاڑی یا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر مثال کے طور پہ اس کے نام نہیں ہے، سب سے پہلے تو گاڑی کو کھول کے نا اس کا بانٹ چیک کریں یا اس کا جو چیسس نمبر ہے نا، یہ ٹیمپر شیمپر تو نہیں ہے، کسی نے کسی پلیٹ تو نہیں ڈالی ہوئی۔ ٹھیک ہے جی، اگر ہمیں لیبارٹی کی ضرورت پڑتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ پہلے ہم بیانہ کر کے شو روم پہ ٹھیک ہے، گاڑی کے کمپلیٹ ڈاکومنٹس یہ چیک کریں کہ صحیح، خدا نخواستہ پیمنٹ ساری کر دیتے ہیں، کل 2 دن بعد 4 دن بعد مہینے بعد کوئی مسئلہ نکل آتا ہے، پھر پریشانی بنتی ہے۔ اس کا چیسس نمبر دیکھیں پراپر طریقے سے، یہ ٹیمپر شیمپر تو نہیں ہے۔ اس کے بعد جو بندہ گاڑی بیچنے آیا ہے یہ اس کے اپنے نام پہ ہے، اس کے بعد جو لیٹر ہے وہ اوریجنل ہے، کوئی آئی ڈی کارڈ جو ہے اس میں فیک کوئی 2 نمبر تو نہیں بنایا ہوا۔ اگر اس کے نام پہ ہے گاڑی تو پھر ہمیں اس سے بایو میٹرک بھی لینی چاہیے، گاڑی کی کاپی چیک کریں کہ ڈپلیکیٹ نہیں ہے، اس پہ کوئی ریپلیس نہیں ہے یا کوئی اس کا اولڈ نمبر تو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں جی گاڑی لینے پہ، کہ ضروری چیزیں ہیں جو خاص طور پہ۔ اور ٹوکن وغیرہ بھی چیک کریں، اس یہ سے ٹوکن پورے لگے ہوئے تو ہیں۔ آج کل آن لائن ہے، آپ چیک کر سکتے ہیں، وہ آ ٹھیک۔ جائے گا، یا یہ لائف ٹائم ٹوکن 1000 cc سے کم گاڑی ہوگی تو لائف ٹائم ہوگی، اگر اوپر ہے تو پھر وہ اس کی آن لائن آ جائیں گی، کب تک یہ ٹوکن اس کے پیڈ ہیں، وہ بھی ضروری چیزیں ہیں، لازمی چیک کرنی چاہیے۔ یہ اکثر پھر جب آپ کسی گاڑی کے ساتھ فائل ہوتی ہے اس کی فائل دیکھیں، یہ جو فائل میں انوائس ہے، سیل سرٹیفکیٹ ہے، فارم ہے، یہ چیزیں چیزیں پوری ہونی چاہیے۔ بلکہ میں تو رضیب بھائی کہتا ہوں جب بھی کوئی گاڑی لیں نا اس کو آپ پہلے تسلی سے نا ڈیٹیل، اتنی جلد بازی نہ کریں گاڑی لینے میں۔ کوئی بھی چیز لیتے ہیں، کسی شو روم سے بھی گاڑی لیتے ہیں، آپ اس پہ سب سے پہلے 5-10 ہزار روپیہ شو روم والے کو بھی مجبور نہ کریں، یار یہ ہمیں دیں جی، پیمنٹ دیں جی، جلدی لوگوں کو ہوتی ہے نا، نہیں، اس طرح کے لوگ اکثر مار بھی کھاتے ہیں گاڑیوں میں۔ تسلی سے آپ جدھر سے بھی گاڑی خریدتے ہیں، چاہے آپ کے ریفرنس سے کوئی لیتا ہے یا ہمارے سے لیتا ہے یا کسی اور جگہ سے لیتا ہے، سب سے پہلے اس کو چاہیے کہ گاڑی کا بیانہ کر کے گاڑی کے سارے ڈاکومنٹس جو ہے نا ڈیٹیل سے وہ 1-5 کروائے گاڑی کی، اور ساتھ ہی گاڑی کی لیبارٹی کی اگر ضرورت ہے وہ وہاں پہ چیک کرا لیں لیبارٹی میں، اور اس کی فائل چیک کروائے، لاہور سے چیک کروائے، اگر لاہور کا نمبر ہے وہاں سے وہ اس کو پراپر طریقے سے چیک کروائے، چاہے اس میں 2-4 دن لگ بھی جاتی ہے نا، وہ اس کی الحمدللہ کہ ہمیشہ کے لیے تسلی ہو جائے گی، بعد میں مسئلہ ہو، بعد میں اکثر گاڑی میں مسائل نکل آتے ہیں۔ آپ کو ایک بندہ بیچ کے چلا گیا اور بعد میں گاڑی میں مسئلہ آ گیا تو پھر آپ کو یہی نا، اگر بندہ مثال کے طور پہ پشاور سے آتا ہے بیچنے کو، پٹھان ہے، اس کا مقصد ہی ہے میں اتوار بازار جاتا ہوں یا آپ کے ریفرنس سے یا کسی کے حساب سے بھی گاڑی جلدی مجھے پیمنٹ کی ضرورت ہے کہ 10,000 20,000 بندہ سستی گاڑی دیکھتا ہے، لالچ میں وہ جلدی پیمنٹ کرتے ہیں، اور 10-15 دن بعد پتہ چلتا ہے کہ اس گاڑی کا لیٹر کس کے پاس ہے، گاڑی 2 نمبر ہے، فائل ڈپلیکیٹ ہے، وہ ساری مسئلے ہیں۔ بالکل یہ ضروری چیزیں ہیں رنگریز بھائی، بہت ضروری کہ گاڑی کو پراپر طریقے سے ہر اینگل سے پہلے بیانہ کر کے اس کو چیک کریں، خاص کر کاغذوں پہ آپ کو کمپرومائز بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ گاڑی اب بڑھ وہ بک جاتی ہے بعد میں، وہ ٹھیک ہو جائے گی لیکن کاغذ آپ کے دوبارہ ٹھیک نہیں، لیکن خدا نہ خواستہ ایسا مسئلہ ہو تو پھر پریشانی بن سکتی ہے۔ جی، اچھا، اس کے علاوہ ساتھ گارڈ کو جو بندے کا نام فائل کرے گاڑی ہے تو وہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے، وہ گاڑی جس نے دی ہے اس کو نام کرا دے۔ بالکل اس کا حق بنتا ہے۔ آج کل تو الحمدللہ یہ بایو میٹرک والے اسلام آباد کی بایو میٹرک ہے اور پنجاب کی بھی ابھی جلدی شروع ہو جائے گی، تو اس کو چاہیے کہ جس بندے کو بھی بیچ رہا ہے ساتھ لے کے جائے، جی آنر کو ساتھ لے کے جائے، یا بایو میٹرک کروا کے نا آپ کو وہ سلپ دے دے بایو میٹرک کی، تو پھر ایزیلی آسان ہو جاتا ہے۔ نہیں پھر بھی آپ جب گاڑی ٹرک کروانے جائیں گے تو وہاں ضروری ہے کہ آنر ساتھ ہو۔ جی نہیں، اب یہ ہے نا کہ جب یہ بایو میٹرک اسی لیے آئیں گے نا، جب آپ کے پاس بایو میٹرک کی رسید ہوگی نا پھر سمجھے آنر نے آپ کو اجازت دی ہے یا یہ آپ نام کروا لیں۔ مطلب آپ کہتے ہیں کہ اب یہ ہو گیا کہ آنر کا ساتھ جانا وہاں ضروری نہیں ہو، وہ بایو میٹرک ہو تو بس بایو میٹرک ہو جائے ضروری نہیں ہے۔ پہلے یہ تھا نا کہ آپ کا آنر ساتھ جائے اور وہاں جا کے متعلقہ آفیسر کے سامنے بیان دیتا تھا کہ جی ٹھیک ہے جی میں نے گاڑی اس کو بیچی ہے، اس کے بعد وہ گاڑی
ट्रांसफ़र होती है। जी जी, अब ये होता है कि अब जो बायोमेट्रिक का ये इसीलिए उन्होंने किया सहूलत है। एक बंदा मिसाल के तौर पे अभी आगे लाहौर में भी है ना, वो उधर से भी आपको बायोमेट्रिक देगा, आप इस्लामाबाद में बैठ के गाड़ी अपनी पास बायोमेट्रिक वो वहाँ जाकर कराएगा? जी, वहाँ से करवा के आप दफ्तर में? TCS करवा नहीं, वो ये बायोमेट्रिक के नागरा वाले कहीं से भी बायोमेट्रिक करवा हो सकती है, कहीं से भी बायोमेट्रिक करा के जी। वो अगर वो देता है तो हो जाती है। हो जाती है, हो जाएगी। मतलब अब आप कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि ओनर जाए मतलब ऑनर का जाना ज़रूरी नहीं है, बस बायोमेट्रिक की यही सहूलत है। जी, तो दूसरे नंबर पे रमज़े भाई माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपका चैनल भी काफ़ी लोग देखते हैं। जी। वो आपकी रेफरेंस से मैं सबको बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई गाड़ी लेना जी, जब भी कोई गाड़ी, मैंने पहले भी बताया, अभी बता रहा हूँ, बयाना करके कम्प्लीटली गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स हर चीज़ 1/5 उसकी कराएँ। खुदा न खास्ता देखें इस तरह भी होता है अक्सर गाड़ी चोरी की नहीं होती है। अब आपकी कोई गाड़ी गुम हुई है 2012, 13, 14 में, आपको बाद में मिल गई है, आपने उसकी FIR जो है वो कैंसिल नहीं करवाई, उसको कंप्यूटर से वॉच नहीं करवाया, फिर जो आप फैमिली के साथ जा रहे हैं कहीं रास्ते में 1/5 होती है, गाड़ी की चेक होती है ना, उसको पकड़ लिया उन्होंने, उनको पकड़ के खड़ा कर लेंगे ये गाड़ी चोरी की है। इस तरह जब या कि गाड़ी के फाइल में कोई दरख्वास्त लगी हुई है, कोई FIR है, वो सारी चीज़ें देखने के लिए ना आपने गाड़ी को सबसे पहले 1/5 भी करवाना है, ज़रूरी है। ठीक है जी, 1/5 के बाद इंशाल्लाह आपका माइंड थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा कि ये गाड़ी में कल या 10 दिन बाद या महीने बाद कोई मामला नहीं निकलेगा। ये ज़रूरी चीज़ें हैं इंशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह वैसे भी आपका काम तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही फेवर है, बहुत अच्छा है माशाल्लाह। हाँ जी, तो इसके अलावा कुछ और चीज़ बताना चाहेंगे आप? बस टोकन टैक्स के बारे में बताया कुछ, क्या इसमें टोकन टैक्स हम कैसे चेक करें? पहले मैंने आपको पूछा था। जी जी, वो तो इस पे काफी ये- टेक्निकल लिखो दें टोकन टैक्स ये कहाँ तक? ये इस तरह होता है, ये तो अक्सर आजकल तो ज़्यादा जो RCC गाड़ी है ना, उसका लाइफ टाइम होता है, लेकिन चलिए RCC जो ऊपर गाड़ी है ना, उनका ऑनलाइन टोकन चेक हो जाता है। ऑनलाइन चेक हो जाता है या जी, टोकन पंजाब- कॉपी भी लगी होती है? कापी पे भी टोकन होते हैं, साथ रसीदें भी होती हैं। आप ज़्यादा बेहतर ये सबसे एक ही बात, सारी बातों का एक ही आसान हाल है कि आप गाड़ी की कारखाना बयाना, उसके ज़ाहिर है जब आप उसकी फाइल कापी ये 1/5 सारा कुछ करेंगे ना, उसमें टोकन भी आ जाएंगे, नाम भी आ जाएगा किसके नाम पे गाड़ी चल रही है, किसकी है, ये असल मलकियत है या एक बंदे ने इस्लामाबाद नंबर है और जाके गुजरा वाले से अपने नाम करवा लिए, वो भी इस्लामाबाद वाले नहीं मान रहे। एक बंदे की गाड़ी है, पंजाब का नंबर है, उसने हरीपुर से टोकन लगवाए, मैं आपको बता देता है जी मेरे 2020 का टोकन है, वो नहीं लेकिन मानते। वो एक्सेप्ट नहीं होती। मतलब जरूरी है कि टोकन उसी उसी एरिया जिले से लगे, आप, उसी जिले से अगर लगे। पंजाब नंबर है तो पंजाब से लगे, अगर सराज का नंबर है सराज सराज से से लगे, लगे। अगर वफाक का है तो वफाक से लगे। जी, ये ज़रूरी चीज़ है। टोकन उसी के होने चाहिए ताकि जी। बाद ना हो परेशान दोबारा चाहें ये ना हो कि वो टोकन मांगे। ज़्यादा जो लोग मार खा रहे हैं ना, वो लालच में आके ज़्यादा खाते हैं। यार ये गाड़ी है कहीं कोई और ना ले जाए, 20,000 सस्ती मिल रही है, 30 सस्ती मिल रही है, हम इसकी फ़ौरन पेमेंट करें और बस लेके जाएं, ये नहीं करना। अच्छा, ओपन ट्रांसफर लेटर जो गाड़ियों को होता है उसके बारे में आप क्या कहते हैं? गाड़ी वो लेनी चाहिए जो जी ओनर के नहीं, नाम हो। ऑनर देखें, ओपन लेटर का भी ये हाल ही अब गवर्नमेंट ने निकाला है कि जो बाकी गाड़ियाँ हैं ना इस्लामाबाद नंबर की, उनकी बायोमेट्रिक है। आप ओपन लेटर ना लें, साथ बायोमेट्रिक ज़रूर लें, चाहे आप पंजाब की भी ले रहे हैं, उसकी बायोमेट्रिक अभी शुरू हुई है या नहीं हुई, आप कोशिश करें जिससे भी ले रहे हैं उसको तकाजा करें उसके साथ जरा मुझे बायोमेट्रिक भी करवा दें। नहीं तो आप ताकि आने वाले सजेस्ट क्या टाइम में- करते हैं कि ओपन ट्रांसफर वाली गाड़ी से बेहतर एक ऐसी गाड़ी ली जाए कि जो नहीं, जिस ओनर ऑनर के नाम हो? बिल्कुल जो आप वो ज़्यादा बेच बेहतर रहे हैं उसके नाम पे वो ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा बेहतर है। और जितने कम ऑनर होंगे गाड़ी के वो इंशाल्लाह आपके लिए ज़्यादा कोई मसाइल नहीं बनाएगी, क्योंकि एक इधर किसी और जगह से नाम या फिर कोई दूसरी जगह से फिर उसमें ज़्यादा परेशानियाँ बनती हैं ना। अगर 1-2 बंदों के नाम पे है गाड़ी तो मेरे हिसाब से वो गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स भी ज़्यादा इजीली चेक हो सकते हैं। जी, फाइल भी उसकी कम बनती है, छोटी होती है, उसमें इतने वो फार्म शार्म भी नहीं, लेटर वगैरह भी नहीं लगते, छोटी सी फाइल होती है, वो आसानी से सारे काम हो सकते हैं। आप कह रहे हैं कि गाड़ी अगर आप लें तो प्रेफर ये है कि जिससे आप गाड़ी ले रहे हैं उसके नाम पे हो तो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, ये बहुत ही अच्छा वो ज़्यादा प्रेफर हाँ, करें गाड़ी अगर बंदे खुदा न खास्ता उसके पे हो। नाम नहीं है तो फिर यही तरीक़ाकार है, कोई गाड़ी भी लेते हैं आप उसको प्रॉपर तरीके से उसकी 1/5 कराएं, उसको लेबार्टी चेक की अगर जरूरत है लेबार्टी चेक करवाएं, उसकी फ़ाइल चेक करवाएं, उसमें ये टोकन नाम का हर चीज़ उसमें आ जाएगी। कोई गाड़ी भी है उसमें जल्दबाजी ना करें, किसी शोरूम वाले से, किसी इदारे से, किसी से भी गाड़ी लेते हैं आप फिर फौर ये ना करेंगे पेमेंट लेंगे कि गाड़ी मुझे दें, लोगों को जल्दी होती है कि गाड़ी हम लेके जाएं बस चलाएं, उसमें आके बंदे के जो है ना मसाइल पैदा होते हैं। जब भी गाड़ी लें 1-2 दिन में अपनी वेरिफिकेशन तसल्ली करके, चाहे मुझसे लें चाहे किसी से भी लें, मैं तो यही कहता हूँ जो भी मेरे पास आता है मैं कहता हूँ पहले बयाना करो, इस गाड़ी की तसल्ली कर लो, उसके बाद मुझे पेमेंट करना।
ٹھیک ہے جی اتنی ایمرجنسی آپ اپنا ڈاکومنٹ چیک کر لیں ڈاکومنٹ تسلی کرے دیکھیں جی اگر ٹھیک ہے تو بہتر ہے، نہیں ہے تو اگر تو پھر بندے کو نزدیک سے قریب سے پتہ چلتا ہے بندہ اپنا کلوز کر لیتا ہے کھاتا. جی بہت شکریہ نعیم صاحب، کوئی بات نہیں. آپ نے بہت اچھی معلومات دی ہیں. تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ آج نعیم صاحب نے ہمیں بڑی اچھی معلومات دی کہ گاڑی کے ڈاکومنٹس کیسے چیک کرنے ہیں. امید ہے کہ ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اور اللہ حافظ. اور الرافع موٹر پہ بھی نا ہمارے ساتھ بھی تعاون کریں انشاءاللہ. نظیر بھائی ہمارے بھائی ہیں، ان کے ریفرنس سے ہی ہمارا شو روم بھی تھا، اس کو بھی پہچاننے لگے ہیں ماشاءاللہ. اور